Welcome back to our channel Home Tuition Tamil. Let us sing the real wealth. இது வந்து என்னுடைய ஷார்ட்ஸ்ல இருக்கும் பாருங்க. இப்போ வந்து நம்ம புக் பேக் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம். So take page number 46. Fill in the blanks. First one பாருங்க. Parents never let us get spoiled. எழுதிக்கோங்க. SPOILT spoiled. Parent help us to overcome our fear. FEAR fear. 3. Dash is next to parents in care. Sister. SISTER sister. Dash or the real wealth. Relationship. RELATION relationship. SHIP. Dash always stay to the lost in our needs. Good friend. GOOD good friend. FRIEND friend. Answer the following question. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா question and answer பார்க்க போறோம். So first one second. Who brought us to this world? First question ஓட answer பாருங்க. Parents brought us to this world. First question ஓட answer எழுதிக்கோங்க. Parents brought us to this world. Okay, second question. Which is as important as our health? Relationship is as important as our health. எழுதிக்கோங்க. Relationship is as important as our health. கொஷின்லேயே இருக்கு. நீங்கள் மெயின் இந்த இல்லை பாயிண்ட் பேரண்ட்ஸ் இல்லை ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, தேர்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா? How does a friend support us? A friend support us in all our deeds and stays lost for all our needs. FOR for இது. A friend support us in all our deeds and stay lost for all our needs. Okay. Next, fourth one. Why are relationships more important than wealth? Fourth question. Answer. Relationships are more important than wealth because they sacrifice everything for our well-being. They are the ones who protect and nurture us. Fourth question answer மட்டும் பெருசா இருக்கு பாருங்க. Relationships are more important than wealth because they sacrifice everything for our well-being. They are the ones who protect and nurture us. This is fourth answer. Next one, mother. எழுதிக்கோங்க. First question, second, third, fourth. Okay. Next one பாருங்க. Match the following. Share, beer, bread, head, care, dare, deeds, needs, zest, rest. Okay children. Numbers போட்டிங்களா? Next one இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது let us know. Look at the picture and find the dog. இப்போ இந்த டாக் இருக்குது. இந்த டாக் எங்கே இருக்குது? ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கா, பிஹைண்ட் மறைஞ்சிருக்கா, நடுவில் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இப்போது இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அப்படின்னா என்ன? அந்த ஹவுஸுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது. இதே பிஹைண்ட்னா என்ன? ஹவுஸுக்கு மறைஞ்சிருக்கு. பிட்வீன்னா ஹவுஸுக்கு நடுவில் இருக்குது. The dog is in front of the house. இந்த நாய் எங்கே இருக்கு? வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கு. The dog is behind the house. வீட்டுக்கு மறைஞ்சிருக்கு. The dog is between the house. நடுவில் இருக்கு. The word in front of, behind, between tell us where the dog is. Such words are called preposition of place. அந்த டாக் என்னன்னு சொல்கிறோம்? நம்ம ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். புரிஞ்சா சில்ட்ரன்? நெக்ஸ்ட் ஒன். இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா டிக் பண்ண போகிறோம். டிக் த கரெக்ட் ப்ரிப்போசிஷன், கரெக்ட் பிளேஸ் ஆஃப் த ஆப்பிள். இப்போ ஆப்பிள் இருக்குது. இந்த ஆப்பிள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம். இந்த ஆப்பிள் பிஹைண்ட் இருக்கா, பிட்வீனில் இருக்கா? பிஹைண்ட். பின்னாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா? பிஹைண்ட் மறைஞ்சு. நெக்ஸ்ட் இது எங்கே இருக்குது? ஆப்பிள் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப். அப்போது இதை டிக் பண்ணணும். பிஹைண்ட் டிக் பண்ணணும், இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். இந்த ஆப்பிள் இந்த பாக்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்குது. ஸோ பிட்வீன். நடுனா பிட்வீன். ரைட் த கரெக்ட் ப்ரிப்போசிஷன். இந்த டால் இருக்குது. இந்த டால் எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் எழுத போகிறீங்க. பிஹைண்டா, பிட்வீனா, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃபான்னு எழுத போகிறீங்க.
The doll is in front of. என்ன எழுத போறீங்க? In front of. in front of the box. FRONTOF. In front of the box. The doll is எங்க இருக்கு இந்த டால் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கு. Between the boxes. So between. 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 The doll is dash the box. Behind the box. BEHIND. Behind the box. Imagine yourself as a rabbit and tell your friend deer where you are. இந்த rabbit முயல் இருக்கு. அதோடைய ஃப்ரெண்டு எங்க deer இருக்குன்னு பார்க்குது. I am dash the rock. In front of the rock. எங்க இருக்கு? I am in front of the rock. பாறைக்கு முன்னாடி இருக்கேன். I am behind the tree. முயல் rabbit எங்க மறைஞ்சிருக்கு? Behind. ட்ரீக்கு பின்னாடி மறைஞ்சிருக்கு. I am dash the bushes. புஷ்ஷஸ்க்கு நடுவில் பிட்வீனில் இருக்கு. இதை பாருங்க, புஷ்ஷஸ்க்கு பிட்வீன். BETWEEN. பிட்வீன். இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப், பிஹைண்ட், பிட்வீன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க சில்ட்ரன். பிஃபோர் ஆஃப்டர் பார்க்க போறீங்க. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க? த எல்லோ டாய்ஸ். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? பிஃபோர் ஆஃப்டர். த எல்லோ டாய் இஸ் பிஃபோர் த ப்ளூ டாய். ப்ளூ டாய்க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? எல்லோ டாய் இருக்கு. த ப்ளூ டாய் இஸ் ஆஃப்டர் த எல்லோ டாய். இந்த ப்ளூ டாய்க்கு ஆஃப்டர் என்ன இருக்கு? எல்லோ டாய் இருக்குன்றாங்க. ஹியர் பிஃபோர் இண்டிகேட் எ பொசிஷன் ப்ரிசீடிங். ஆஃப்டர் இண்டிகேட் எ பொசிஷன் ஃபாலோவிங். பிஃபோருக்கும் ஆஃப்டர், நம்ம இப்போ பிஃபோர் நம்பர், ஆஃப்டர் நம்பர்ஸ், இந்த மாதிரி பிட்வீன் நம்பர் அப்படின்னு மேக்ஸில் பார்ப்போம். அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ இங்கிலீஷில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எல்லோ இந்த டாய்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது? பிஃபோரில் இருக்கா, ப்ளூ டாய்க்கு ஆஃப்டரில் இருக்கா, அந்த மாதிரி சொல்ல போகிறோம். பிஃபோர்னால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? எதை இண்டிகேட் பண்ணுறோன்னா பொசிஷன் ப்ரிசைடிங். ஆஃப்டர் இண்டிகேட் வந்து பொசிஷன் ஃபாலோவிங் சொல்கிறாங்க. ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் வித் பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர். இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? லைனாக நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 1 2 3 4 5 6. இங்கே ஏபிசிடி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த நம்பர்ஸ் பாருங்கள். நம்ம 5 இஸ் ஆஃப்டர் 4. 5 இஸ் ஆஃப்டர் 4 இல்லையா? 4க்கு ஆஃப்டர் தான் 5 இருக்கு. பி பாருங்க, 1 இஸ் டேஷ் 2. 2க்கு பிஃபோர் இருக்கா, ஆஃப்டர் இருக்கா? பிஃபோர் இருக்கு. ஸோ பிஃபோர்னு எழுதிக்கோங்க. 3 இஸ் டேஷ் 4. 3 வந்து 3 இஸ் டேஷ் 4. பிஃபோர் 4. 6 is after 5. 6 is after 5. Okay, next பாருங்க. A is before B. D is after C. C க்கு after D இருக்கு. E is before F. F க்கு before E இருக்கு. B is before C. B is after C வரும்னு நினைக்கிறீங்க. B க்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு? C இருக்கு. ஸோ இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. பிஃபோர் இல்லை, ஆஃப்டர். இங்கே ஆஃப்டர்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஆதித்யா இஸ் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் தேவி. ஆதித்யாவுக்கு பிஃபோர் யார் நிற்கிறா? தேவி. வைஷாலி இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆஃப்டர் அனீஷ். இந்த பிஃபோர் ஆஃப்டர் ஸ்பெல்லிங் பார்த்துட்டு இந்த ஃபில்லப்பில் எழுதிக்கோங்க. யார் எங்கே நிற்கிறாங்க, பிஃபோரா ஆஃப்டரா அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம். BFORE ஆஃப்டர் AFTER. வாட்டர்மெலான் இஸ் பிஃபோர் பைனாப்பிள். பைனாப்பிளுக்கு முன்னாடி யார் நிற்கிறா? வாட்டர்மெலான். பனானா இஸ் ஆஃப்டர் ஆப்பிள். ஆப்பிளுக்கு அப்புறம் யார் நிற்கிறாங்க? ஆஃப்டர் பனானா. ஸோ இந்த மாதிரி பிஃபோர் ஆஃப்டர்னு எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் லெசன் நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் போடுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரூ ஃப்ரெண்ட், அந்த லெசனுடைய புக் பேக் எக்ஸசைஸ் போடுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.